मेरा जाती ख्याल है किसी भी फील्ड दे गरीब नूं टच करो। गरीब का माल लैके आओगे तुहाडे कोल अमीर भी खरीदेगा। अगर तुसीं खाली अमीर का लैके आ गए तो गरीब तुहाडे कोल नहीं खरीदेगा, वो फिर तुहानूं ओहदे चों लॉस हो जाएगा। बकरा तुसीं लैके तुसीं मीडियम साइज लैके मीडियम प्राइस दे लैके आओ ताकि अमीर भी लै ले तो गरीब भी लै ले। मैं इस दफ़ा मंगवाए 57 बकरे, मैं फी बकरे पिछे 8000 रुपया कमाया। हूँ तुसीं उन्होंने आप काउंट कर लो किन्ने पैसे बन जाते हैं। जेड़ा यह माल है बकरी माल है, यदा मूंह रहता उत्ते, एनू तुसीं उत्तों खवाना है, इनू तुसीं कवर नहीं कर सकते। जबकि जेड़ा भेड़ माल है जनाबे इनू तुसीं 300 भेड़ भी जी है ना तुसीं उन्होंने एक जगह रख के चरवा सकते हो। उन्हों का कोई नहीं है कि सर्दी का या गर्मी का। बकरी माल है, मैं हूँ इन्हों कढ़ रहा बकरियां, मैं भेड़ा लैके आ रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। प्यारे भाई की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब दा की नाम है? मेरा नाम है जनाब अख्तर रसूल। अख्तर भाई किस इलाके तो तलक है? सियालकोट। सियालकोट जनाबे वाली सैदपुर रोड ते गोंदर रोड बेड़ी मेरे पिंड का नाम। ठीक है। तो प्यारे भाई तुसी किन्ने अरसे तो बकरियां का कारोबार करते हो पे? जनाब मैनू हो गया 1 साल। 1 साल? 1 साल हो गया। ठीक है। दोस्तों नूं दसो कि यह काम का आगाज किंज कीता ते 1 साल का तजर्बा कैसा रहा है? इस काम तू की सीखिया है या की हासिल किया है? मेरे भाई मैं जो ना इस टाइम मैं किताब हाँ, अगर मैं जो तुहानूं दसांगा वो मुताबिक करोगे तो तुसीं कामयाब रहोगे। अगर तुसीं क्या कि मैं असीं आजमाने मैं आजमा चुकिया। मेरा जो शहर है ना सियालकोट, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर तुसीं 10-15 बकरियां रखनियां ने तुसीं रख सकते हो, नो इशू। अगर तुसीं एज ए फार्म करना है तो फिर इत्थे बकरी ना लैके आयो। क्यों? क्योंकि यह मौसम है ठंडा, सिला मौसम है, बारिशी इलाका है यह वाला। तो ये और उस तो बाद मैं बकरियां रखियां ने, यदी देखभाल बहुत ज़्यादा बकरी माल की। मेरा तजर्बा कहता है, मैं साल चाहे सीखा कि मैं बकरी की बजाय भेडां रखना। भेडां भी केड़ियां कजलियां होईयां या मुंदरियां, देसी भी पाल सकना, दोगलियां भी। लेकिन है कि ओदी मैनू आमदन जी है ना उन्नी नहीं मिलनी जिन्नी कि देसी की मिलनी। जबकि प्रासिस उन्होंने भी उही है 6 महीने, एदा भी उही है 6 महीने। लेकिन है कि जमदा बच्चा 10-12 हज़ार रुपये का 15 हज़ार रुपये का सेल हो जाता है। वो जमदा बच्चा 10-12 हज़ार रुपये का सेल नहीं हो सकता। जोड़ा दोगला है वो जनाबे वाली 10-12 महीने का होगा, फिर उसकी कीमत है 15 हज़ार रुपया। जबकि तुसीं यह जमदा बच्चा भी अगर सेल करना चाहो तो तुहानूं 15 हज़ार रुपये का तुहाडा बच्चा जाएगा। उस तो इलावा जेड़ा यह माल है बकरी माल है, यदा मूंह रहता उत्ते, एनू तुसीं उत्तों खवाना है, इनू तुसीं कवर नहीं कर सकते। जबकि जेड़ा भेड़ माल है जनाबे इनू तुसीं 300 भेड़ भी जी है ना तुसीं उन्होंने एक जगह रख के चरवा सकते हो। उन्हों का कोई नहीं है कि सर्दी का या गर्मी का। बकरी माल है, मैं हूँ इन्हों कढ़ रहा बकरियां, मैं भेड़ा लैके आ रहा। मंगल वाले दिन यानी परसों तरसों मेरे को 5 भेड़ा होर आनगियां कजलियां। तो बाकी यह बकरा माल है, बिच में कुछ नहीं रह गए। 2 बकरियां मैं रखांगा, सिर्फ एक है वाली और एक वो मक्खी चीनी बकरी मैं वो रखांगा। इस तो हट के मैं बकरियां नहीं रखनी, सिर्फ भेड़ा। क्यों कि हूँ सर्दी है, उस रूम के भेड़ा है, उस रूम के जनाबे वाली तुहाडे ने अल्लाह तुहाडा भला करे बकरियां इंज ते भेड़ा सकून दे नाल फिरदियां ने पईयां। इन्हां नूं किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं। तो मैं तुहानूं लोकां नूं मशवरा दांगा, बकरियां ना रखियो, भेड़ा रखो जिन्हें रखनियां। और सब तो अहम चीज़, अगर तुहाडे इलाके दे विच चरागा हैगी है तो फिर तुसीं यह काम शुरू करो, अदरवाइज काम शुरू ना करो अगर तुसीं बन के पाना है। क्यों कि उन्हें तुसीं तुहाडी अर्निंग होनी नहीं होनी जिन्हें तुसीं उहदे ते इन्वेस्ट कर चुके होना। बकरी जेह्ड़े सिटी शहरी इलाके च पालना चाहते ना पालो। मेरा इलाका है खुला है, जिथे मर्जी जाके जो मर्जी इन्हों खवाओ। तो नहीं पालना घरां दे विच, घरां च 1-2 पालो शौक नाल, लेकिन एज ए फार्म जिहड़ा ना वो कोई भी शुरू ना करे अगर तुहाडे कोल चरागा नहीं है। क्योंकि अगर चरागा ना हो तुहानूं कुछ नहीं च बचना। और तुहाडा जाती एक्सपीरियंस होना चाहिए, भावें तुसीं 6 महीने किसी को ला लो, सीख लो, प्लस
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਨਖਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਆਈਏਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਲੰਘਿਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਮਾਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਖਲੋਤਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭੇਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਮੈਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਰਾਈ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿੱਲੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਪੈਰ ਤੋਂ ਖੁਰ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਸਾਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ 300 ਭੇਡ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਔਰ 15 ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ 300 ਭੇਡ ਸੰਭਾਲ ਲਓਗੇ, ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਭੇਡ ਦੀ, ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਸੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਲਕੋਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਿਰੋਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਹਾਂ 10 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਭੇਡ ਬੱਕਰਾ ਜਾਂ ਭੇਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣੀ, ਬੜੀਆਂ ਪਾਲ ਲਾਂਗਾ, 100 ਪਾਲ ਲਾਂਗਾ, 200 ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੱਕਰੇ ਰੱਖਣ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਆਮ ਆਏਗੀ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਭੇਡ ਦਾ ਲੀਲਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਐਪਸ ਹੈਗੀ, OLX ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਘਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਜਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਸੇਲ ਕਰੋ। ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਮ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਈਵਾਲ ਤੋਂ, ਬਾਵਲ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੰਗਵਾ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਲਕੋਟੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਾ ਪਾਲਿਓ, ਭੇਡਾਂ ਪਾਲੋ, ਭੇਡਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਸਲਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਜਲੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਪਾਲੋ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਜਲੀ ਜਾਂ ਮੁੰਦਰੀ ਭੇਡ ਦਾ ਹੀ ਇੰਤਖਾਬ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਖੂਬੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੋਸ਼ਤੀ ਹੈ, ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਜਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੰਦਰਾ ਵੀ ਉਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੁੰਦਰੇ ਦਾ ਤੇ ਕਜਲੇ ਦਾ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਜਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੰਦਮ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਮੁੰਦਰੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਮਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭੇਡ ਦੇਸੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਜਲੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ 6 ਮਹੀਨੇ, ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਲ ਦਾ 40-50 ਬਲਕਿ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਜਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਹੈਗਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੇ ਕੀਮਤ ਲੱਗੀ। ਜਦਕਿ ਦੇਸੀ ਬੜਾ ਜਾਏਗਾ 15,000 ਦਾ, 17,000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਪੀਰੀਅਡ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਰਹੇ, ਪਿਲਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਬਾਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਦ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੱਕਰੇ ਵੀ ਸੇਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਕੈਸਾ ਰਿਹਾ? ਅਗਰ ਬੱਕਰੇ ਈਦ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਈਦ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਕਰੇ ਪਾਲਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਨੇ ਗੰਦਮ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਸਤੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਈਦ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਖਾਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਕਸਰ ਵਾਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਜੀ? ਮੈਂ 50,000 ਦਾ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੀ? 20 ਦਾ। 5,000। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਵੇਚਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਨੇ, 70 ਨੇ। ਹੁਣ 70 ਨੂੰ 5,000 ਨਜ਼ਰ ਦੋ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਪੈਂਦੀ। ਆਵਾਮ ਮਾਈਂਡ ਛੋਟਾ ਰੱਖਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤਦਾਦ ਕਿੰਨੀ ਮੈਂ ਸੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੋ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮੀਰ ਵੀ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਅਮੀਰ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਗਰੀਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੱਕਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਲੈ ਕੇ, ਮੀਡੀਅਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਮੀਰ ਵੀ ਲੈ ਲੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵੀ ਲੈ ਲੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਫਾ ਮੰਗਵਾਏ ਸੀ 57 ਬੱਕਰੇ। ਮੈਂ ਫੀ ਬੱਕਰੇ ਪਿੱਛੇ 8,000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ।
ਜਾਨੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਲੀ ਦੀ ਬੇਸ ਹੈ ਜਾਂ ਹਫਤਾਵਾਰ ਮੰਥਲੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਆਈ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਈਦ ਤੇ ਕਮਾ ਲੈਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਮਜ਼ਾਨ ਛੋਟੀ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਸੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱਕਰੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਰੋ। ਤੇ ਈਦ ਉਹ ਯਾਨੀ ਈਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਾਲੂ ਫੋਨ ਤੋਂ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ WhatsApp ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ 0333 92 36 933। ਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।